ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की सख्ती तो बाद चंडीगढ़ कौमांतरी एयरपोर्ट तो कौमांतरी उड़ाना तो शुरू हो गई ने, पर एयरपोर्ट विच कौमांतरी सहूलतां ना मिलण ते अदालत सख्त रुख अख्तियार कर रही है। अदालत ने इस मामले विच एयरपोर्ट अथॉरिटी नूं झाड़ पाई है। उधर अदालत ने एयरपोर्ट दी सहूलतां दी जांच करन लई एमिक्स नियुक्त किया है, जो ऐतवार नूं एयरपोर्ट जाणगे अते निरीखण करके अपनी रिपोर्ट अदालत नूं सौंपणगे। ATM होना, एक बेसिक मनी एक्सचेंज होना और बेसिक रिफ़्रेशमेंट्स के लिए लोगों के लिए कोई रेस्टोरेंट्स होना, ड्यूटी फ्री शॉप्स होना, जो बेसिक एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टैंडर्ड होता है, वो अभी कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन दी है, एक अमाइकस को भी अपॉइंट किया गया है, मिस्टर ML सरीन जो हमारे वरिष्ठ वकील हैं हाई कोर्ट के, वो सारे काउंसिल के साथ जाके 4:30 बजे संडे को पैरवी करेंगे और कोर्ट को एक रिपोर्ट देंगे जो उनके हिसाब से बताया जाएगा कि बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम क्या है और कितनी जल्दी से ये जल्दी प्रोवाइड की जा सकती हैं। उधर जमीन एक्वायर करने के मामले विच भी हाई कोर्ट ने रखिया महकमे अते पंजाब अते चंडीगढ़ प्रशासन विचाले जल्द मीटिंग करवाउण दे हुक्म दिते ने। और लैंड एक्विजिशन को लेकर जो मुद्दा था उसके बारे में अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिक्विजिशन भेजना है स्टेट्स ऑफ चंडीगढ़ को और पंजाब को फॉर एक्वायरिंग लैंड अंडर इमरजेंसी प्रोविजंस। उसकी मीटिंग का एक डेट फिक्स करी गई है और उसकी भी रिपोर्ट कोर्ट को दी जाएगी। एयर इंडिया अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर चुका है। दूजी कौमांतरी फ्लाइट इंडिगो 26 सितंबर तो शुरू करेगा, पर हुण मुद्दा सहूलतां दा आ गया है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्ते ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक सहूलतां नहीं ने। हाई कोर्ट ने मुड़ तो एयरपोर्ट अथॉरिटी नूं झाड़ पाई अते पुछया कि एयरपोर्ट बंद क्यों नहीं कर दिंदे, क्यों ना किसानां नूं उन्हां दी जमीन वापस कर दित्ती जावे। हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई अते कहा कि 1400 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिते गए ने। चंडीगढ़ तो नेहा शर्मा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। खबर फरीदकोट तो है। इत्थों दे एक परिवार ने नहर 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। फरीदकोट के सोसाइटी नगर इलाके विच ये लोग इसलिए इकट्ठा ने क्योंकि इस इलाके तो 3 दिन तो गायब एक परिवार के 2 मैंबरों की लाश श्री मुक्तसर साहिब विच नहर तो मिली है। उन्होंने घर तो एक सुसाइड नोट भी बरामद होया है, जिस विच कुछ लोगों के नाम लए हुए हैं। आले दुआले रहने वाले लोगों के मुताबिक इस परिवार का अपने गुआढ़ियों के नाल किसी गल नूं लैके झगड़ा सी अते उस नूं लैके कई बार बहसबाजी भी हो चुकी है। उन्हों का इल्जाम है कि उन्हों की सुनवाई किते नहीं हो रही सी, इसलिए परिवार काफ़ी परेशान सी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਦਾ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। पुलिस ने भी झगड़े की गल मन्नी है, पर हजे फिलहाल जांच की गल कर रही है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 323 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ 107 151 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ। परिवार के 2 मैंबरों की लाश अजे तक नहीं मिली है, जिसकी खोज की जा रही है अते पुलिस सुसाइड के कारणों अते जिम्मेवार लोगों का पता लाने च लगी है। देवरान शर्मा, जी मीडिया, फरीदकोट। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। जरा ध्यान तुसी अपनी स्क्रीन ते रखो। ये मोगा दे एक निजी अस्पताल का कमरा है। नर्स दे नाल मोगा दे गाँव आलमवाला दे सरपंच बैठे ने। उन्हां दे पिछे उन्हां दा मुंडा है। गलबात होंदे हुए गर्मा गर्मी तक पहुँच गई अते वो गर्मा गर्मी सामने बैठे शख्स तो हट के नर्स नाल होने लगी। सरपंच ने भी सीट छड़ दी, नर्स भी खड़ी हो गई। गल अजिही वधी कि अचानक सरपंच साहब अपना आपा खो बैठे अते उन्होंने जोर नाल नर्स नूं धक्का दे दिता। काउंटर तो शख्स बाहर आया, उसने बचाव की कोशिश की। नर्स ने भी खुद नूं सांभिया। सरपंच अते उसका बेटा लगातार
ਨਰਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਨਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਰਸ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਟੁੱਟ ਪਏ ਅਤੇ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹਾਥਾਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਚਾਲੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਪੀੜਿਤ ਨਰਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। मैं कहा कोई गल नहीं, मैं आ जाती हैगी। जद मैंने धक्का मारिया, मैं मुंडे ने थप्पड़ मारिया तो प्यो ने उपर दी हो गई मेरे जोर की थप्पड़ मारिया जोड़ा सीगा ते मैं फिर वो मुंडे ने थप्पड़ मारिया जो गाला कड्ढणों नहीं हटता सीगा। मैंने बहुत गंदियां गाला कड्ढियां उन्हें ते फिर उन्हें जो वो प्यो से उन्हें मेरे बहुत जोर की थप्पड़ मारिया तो मैंने कहना आ जा तू बाहर आ, कहना मैं तेन देखदा तू कर भी सकती है। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਸੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੋਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟਡ ਟੂ ਦੈਟ ਗਰਲ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਤਾ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਤਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਗਨ ਬਟਲਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਗਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 21 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 21 ਬਦਮਾਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ 5-6 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 6 ਪਿਸਤੌਲ 3 ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 9 ਵੈਪਨ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ 2 ਰਿਵਾਲਵਰ, 3 ਪਿਸਟਲ, ਇੱਕ 315 ਬੋਰ, 3 ਜਿਹੜੀ 12 ਹੋਰ ਗਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੰਦੀਪ ਓਬਰੋਏ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਕਪੂਰਥਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੱਲ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੰਬੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 54,634 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਭਿਵਾਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, PPP ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की रेलवे मंत्रालय ने एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी अभी बना दी और कुछ हाल में और कुछ दिनों में ही हम लोग और कुछ प्रोजेक्ट्स इस जॉइंट वेंचर कंपनी के तहत अमल में लाने के लिए हम लोग अभी शुरुआत भी कर देंगे। तो मुझे लगता है 2 सिलेंडर पे अभी हरियाणा सरकार की रेल की अलग अलग परियोजना काम करेगी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਧੂਰੀ ਸਿਰਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪੇਜ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हम लोग जो ट्रेन है धुरी सिरसा
और सिरसा लुधियाना, ये ट्रेन के लिए 4 अलग स्टेशन के लिए लोगों ने रुकाव की मांग की। जो सवारी गाड़ी दूरी सिरसा से चलती है और जो सवारी गाड़ी सिरसा लुधियाना से चलती है, उनको भी हम लोगों ने ये तय किया है कि उनको भी हॉल्ट देने की हम लोग कोशिश अभी बहुत ही जल्द उसको कर देंगे। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਜੰਬੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਦ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਹਿਸਾਰ। ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭਿਵਾਨੀ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਿਵਾਨੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਸਰਾਫ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਭਿਵਾਨੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਸਰਾਫ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਭਿਵਾਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ फायदा होएगा। रेलवे लाइन का दोहरीकरण चल रहा है रेवाड़ी से अभी यहाँ अपना हिसार तक, मानेडू तक का तो अभी चल रहा है। दिल्ली की अगर बात नेक्स्ट और 2018 तक अपना भिवानी रोहतक का भी दोहरीकरण का और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है। इस दौरान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कहा कि भिवानी भी जल्द ही 2 अंडरपास पुल का निर्माण शुरू किया जाएगा। नाल ही कई होर ऐलान दे नाल भिवानी हरिद्वार रेल का संचालन जल्द शुरू होने की गल कही। एक हिसार से तोसाम, तोसाम से जुई, सतनाली, महेंद्रगढ़, कनीना होते हुए रेवाड़ी नेशनल हाईवे नंबर 8 में जुड़ेगा। क्योंकि मैंने पार्लियामेंट की बात कही है, इसी प्रकार से एक दूसरी सड़क जो सोनीपत से झज्जर, झज्जर से दादरी, मालडा होते हुए लोहारू राजस्थान को कनेक्ट होगी। भिवानी तक नई ट्रेन के आने से स्थानक लोगों और व्यापारियों में खासी खुशी देखी जा रही है। नाले स्टेशन अधीक्षक भी इसनों खासा फायदेमंद करार दे रहे हैं। भिवानी से लुधियाना के लिए जो ट्रेन स्टार्ट की जा रही है, उससे भिवानी शहर वासियों को बहुत हर्षोल्लास हो रहा है। भिवानी की जनता को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि लुधियाना एक अपने आप में रेडीमेड मार्केट काफ़ी बड़ी है, जिससे लोगों का व्यापार बढ़ेगा और लोगों को डायरेक्ट एक ट्रेन की सुविधा मिलेगी। भिवानी वासी लंबे वक्त तो इस ट्रेन दे भिवानी तक आने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय रेल मंत्री ने हिसार तो हरी झंडी दिखाते हुए लोगों की मांग पूरी की है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, भिवानी। हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज ने सेहत के खेतर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ, ਕਿਡਨੀ, ਟੀਬੀ ਸਣੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। डायबिटीज़ के कितने पेशेंट हैं, लीवर कितने लोगों का ख़राब है, हार्ट डिसीज़ कितने लोगों को है, बीपी कितने लोगों को है, कोई ऐसा डाटा नहीं है। तो हमने ये विचार किया है कि हम एक योजना लाने जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड फॉर ऑल, कि अपने प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को हम उनके हेल्थ कार्ड बनाएंगे। हेल्थ कार्ड बनाएंगे मतलब कि उनके हम सारे ज़रूरी टेस्ट करेंगे। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਟਲ ਜੀਵਨ ਰਕਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा, उसमें स्टाफ होगा, वो हम हाईवेज पर सर्टन डिस्टेंसेस पर खड़े करेंगे। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ये स्कीम लागू कर पाए तो ये 48 के आंकड़े को हम बहुत नीचे ले आएंगे और हम समझते हैं कि समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਤੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਮਿਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਵਰਮਿਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੁੜਦੁੰਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ है। तो बजाय लोगों की मांग थी कि इसको बढ़ाया जाए, तो हमने उसको 500 कर दिया है और हम जो पंचायतें हैं उनकी भी मदद करने को तैयार हैं अगर वो आगे आए। पब्लिक का तो हमने कर ही दिया, पर पंचायत के जो लोग हैं वो भी अगर इसमें इनिशिएटिव लेते हैं, और मेरी उनसे अपील है एवरीबडी शुड टेक इनिशिएटिव। उधर सरकार ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੀ है। अब कंट्री वाइड तो स्टार्ट हो ही रहा है। अब ये इल बिकम अ पब्लिक कैंपेन, जैसे नीलगाय का हुआ था। इट विल हैव टू बी, बिकॉज मंकीज से सेंटिमेंट्स भी जुड़े हैं, इकोलॉजी भी जुड़ी है। इट्स नॉट कि यू कैन किल एनी एनिमल लाइक दैट, दे हैव अ राइट टू लिव। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फैसला आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 300 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 520 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। फॉरेस्ट फार्म रहा है, इससे जब भी जंगलों में आग लगेगी तो हम उसको बचा सकते हैं। जब भी हमारे इलाकों के जंगलों में आग लगती है तो हमें बहुत दुख होता है, और हमें और ज़्यादा दुख होता है जब हमारे पास कोई उसे बुझाने का कोई साधन नहीं होता। इसीलिए हमने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है ताकि हम जंगल में लगी आग को बुझा सकें। इसमें जो वाटर वगैरह का फिर से यूज़ करना, उसे फेंकने से बचाना, और जो मटेरियल है उसका भी फिर से यूज़ किया जाए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।